तुम्हारी दुनिया की इज्जत है ना कोई स्टैंडिंग है, क्योंकि तुम्हारा जो लक़ब है वो एक मोहरा है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो। ये वही मोदी है ना जो इमरान खान का फोन नहीं सुन रहा था। ये वही मोदी है ना जो चल के नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान में चल के आया था। मुल्क के नालायक आजम जाली हुकूमत ते नालायक हुकूमत द मुल्क बेड़ा गर्क करे। नवाज शरीफ पाकिस्तान एटमी ताकत जो करे। द मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज दस्तूरे खिताब वाइटमी प्रोग्राम बुनियाद खुद उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ता पांसी वर्कड़े शवे। हमारी एक बहन मरियम सफदर बीबी जो हैं वो बार बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि हमें ज़ेब नहीं देता कि हम उनके हवाले से वो अल्फाज अदा करें जिसकी हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स इजाज़त नहीं देती। मरियम नवाज ला नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना डडा कवल पकार दी। योम तकबीर बरस पर मौका हम द्वी सियासी बयानात जारी करी दी और बेजाय पर हुकूमत तनकीद करे। दे इत्तलात मुशर्रिफ फिरदौस आशिक आवान प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरा रवान बजट बा पयोलसम जून पेश कवलेशी। बजट के द हुकूमत तवज्जो पमेशियत बेहतर है और बहर मल्की कर्जो भी। द कामी समला इजलास के द हुकूमत और मुस्लिम लीग नून तरमंजा लफ्जी गोलबारी। द मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ता द खिताब इजाजत पर मिलावे दो हुकूमती गड़ो एहतजाज। द एटमी प्रोग्राम बुनियाद खौदुन की ता पांसी वर्कड़े शवे और एटमी धमाके कौन के नवाज शरीफ पर जेल के दे। द मुस्लिम लीग नून रहनुमा ख्वाजा आसिफ फैना हुकूमती गड़ी मुराद सईद वाई नवाज शरीफ दखपल करप्शन लवजे पर जेल के दे। अपोजिशन दे योम तकबीर बरस मुतनाज़ा न जोड़े। इमरान खान और नैब द्वारा यहूदी इमरान खान मल्क के एक तरफा एहतसाब कई कुमचे वुस न चलेगी। द मुस्लिम लीग नून गड़ी हमजा शहबाज पर वज़ीर आज़म इमरान खान सख्त टकुना व इमरान खान बहर मल्क खलक रावस्तली व खजाने चाबियानी वर्तवर कड़ी। नवाज शरीफ मल्क के दाइन और कानून जंग पर जुर्म के कैद दे। मौजूदा हुकूमत उलस्ता मायूसी वर्कड़ी और नवाज शरीफ मोटरवे और मेट्रो गुंदे वे मंसूबे वर्कड़ी। द नून लीग रहनुमा पकवानी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ पे खबर के दस्तूरे ता खिताब। इस्लामाबाद के मुबैना तौगा लाजियाती रुस्ता द कतल कड़े शवी मुमंद द माशूम फरिश्ता कतल केस के अहम पर मख्तग द जियो फैंसिक तपस द मशकूक कसानो शार्ट लिस्ट जारी कड़े शवे दे। द फरिश्ते कतल केस इब्तदाई जुडिशल इंक्वायरी हम तैयार कड़े शवे द पुलिस हुवैना। पखवानी सदर आसिफ अली जरदारी लखवा जाली अकाउंटनो केस मुंतकिल फैसला सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज। द पखवानी सदर वकील फारूक एश नाइक लखवा सुप्रीम कोर्ट के अपील जमा। अपील द बैंकिंग कोर्ट मुकदमा एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ता द मुंतकिल खिलाफ जमा कड़े शवे। द पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सबा नैब अदालत के द काफिले पसूरत के द पेश के दो फैसला। बिलावल लखवा कारकुनानो ता इस्लामाबाद ता दरातक हिदायत। नैब लखवा बिलावल भुट्टो पयोकम देशम मई द पार्क लेन केस के राबल शवे। द शहबाज शरीफ लखवा पाकिस्तान ता वापस रात लोगक शहबाज शरीफ बा पयोलसम जून पाकिस्तान ता वापस राजी। एहतसाब अदालत के द शहबाज शरीफ वकीलान लखवा अदालत ता यकीन दहानी। बदउनवानी मखनीवी अदालत लखवा गिरफ्तार शवीद अमीर मुकाम जुए इश्तियाक अमीर मुकाम और दाग कजन मोहम्मद अली पशमूल द नेशनल हाईवे द्रे अहलकार द जेल ना पर जमानत रहा। द इश्तियाक अमीर मुकाम और द मोहम्मद अली लखवा 15 लाख रुपये मशले के हम जमा। पुख्तनो द मल्क द पाना बेकचा कुर्बाने वर्कड़ी ज्वंदी कोमुना दखपल शहीद और कुर्बाने चरे हम नहीं रही। जवानानु ता द सबर लमन नदी प्रे खौदल पकार और द टकर पे खिना वर्ता सबा का गस्तल पकार दी। दवामी नेशनल पार्टी मशर असफंदियार वली खान वैना वाई द पुख्तनो कत्ले आम खिलाफ द पुख्तनो द हकूक द पारबा हमेशा आवाज पुरत कई।
جنوبي وزیرستان کې د امن او امان صورتحال برقرار ساتلو لپاره په دفعه 144 نفاذ د دفعه 144 نفاذ فیصله د ضلع انتظامیې لخوا شوې پر ریلیانو د تورو شیشو گاډو د 15 کسانو نه زیاتو ټولګي راټولېدو باندې بندیز په 2 جولای ټاکنو کې حصہ اخیستونکو لخوا د ضلع انتظامیې په دې فیصله سخت نیوکې د تورخم په پوله بارډر کسٹم کلیرنس ایجنټانو د نوې کسٹم پالیسۍ خلاف هړتال نن په دویمه ورځ هم جاري په پاک افغان پوله تجارت متاثر او ترانسپورټران مشکلاتو سره مخ د هړتال له وجې په پوله په ګاډي د ریلوې کتارونه د ډالر په قدر کې یو ځل بیا اضافه د روپۍ په قدر کې کمی ډالر قیمت یو ځل 50 روپۍ ته رسیدلې غیر ملکي قرضو کې د ډالر ګرانېدو له وجې په اربونو روپۍ اضافه سټاک ایکسچینج کې 600 پوینټس مندي کاروبار کې منفي رجحان د پاکستان سټاک ایکسچینج چیف ایگزیکټیو افیسر ریچارډ مورن مستعفي څو ورځې مخکې ریچارډ مورن ته شوکاز نوټس ورکړی شوی د کوم نه پس چې ریچارډ مورن استعفا ورکړه پاکستان سټاک ایکسچینج بورډ اف ډایریکټرز لخوا د سی ای او استعفا منظور نیپرا لخوا بجلی 55 پیسې ګرانه د نیپرا د قیمتونو دغه اطلاق بعد کراچۍ الکتریک صارفینو نشي کېدی د قیمتونو اطلاق بعد اپریل میاشت په د فیول اډجسټمنټ کې کولی شي حکومت لخوا د ګرانۍ یو بل بم راغورځولو ته تیار 1 جون نه پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د 12 روپو فی لیټر اضافه امکان قیمتونو کې د اضافي سمري به په 10 مئی د خزانه وزارت ته لیږل شي د نوي قیمتونو اطلاق بعد وزیر اعظم مشاورت نه پس کیږي د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین په شمول د یو شمیر نجی ایرلاینز د اختر نه وړاندې په کرایانو کې اضافه کرایو کې اضافې له وجې مسافرو ته په سفر کې مشکلات پیدا کېدای شي د پی آی ای لاهور نه کراچۍ ته 2 طرفه ټیکټ 40,000 نه سیوا شوی ایر بلو کراچۍ نه ریټرن ټیکټ 15,000 نه سیوا شوی او د سیرین ایرلاین ټیکټ یو کم 40,500 روپۍ مقرر د موجوده حکومت د دانشمندانه پالیسو په وجه د پاکستان معیشت پر راتلونکو 100 میاشتو کې په تیزی سره ترقي وکړي پاکستان د بهترینو موقعو او سازگار ماحول په وجه د بهرنۍ سرمایه‌کارۍ لپاره بهترین ملک دی د تجارت ټیکسټایل صنعت پیداوار او سرمایه‌کارۍ مشیر عبدالرزاق داود وینا د ریلوې لخوا اختر په لومبۍ ورځ د ټیکټونو په قیمت کې 50% پورې د کمولو اعلان د وړوکي اختر په موقع به سپیشل ټرینونه چلولی شي د اختر سپیشل 2 جون نه سهار 10 بجې به پېښور ته را روانېږي دویم سپیشل ټرین به په 3 جون 11 بجې د کراچۍ کینټ نه لاهور ته خپل سفر شروع کړي د ریلوې لخوا تفصیلات جاری حکومت د اظهار رائے په ازادۍ او د صحافیانو د حقونو په تحفظ یقین ساتي حکومت د صحافیانو د مسلو حل کولو لپاره ټول ممکنه کوششونه کوي د صحافت ازادي د صحافیانو لپاره سازگار ماحول ادودي د مسلو حل د وزیر اعظم عمران خان د انقلابی منشور برخه ده د وزیر اعظم اطلاعات و مشري فردوس عاشقاوان ټویټ پیغام اتشتم مئی د پاکستان په تاریخ کې یادګار ورځ په دې ورځ پاکستان جوهري دھماکې کولو سره په دنیا کې جوهري طاقت لرونکي لومبۍ اسلامي ملک جوړ شوی کال 1998 کې په اتشتم مئی پاکستان د امریکایي دباو باوجود اټمي دھماکې کولو سره د اعزاز په خپل نوم کړي او دنیا اوم او د اسلامي دنیا لومبۍ جوهري قوت جوړ شوی یوم تکبیر د قوم د غیرت ورځ ده په دې ورځ پاکستان اټمي طاقت سره د دنیا په نقشه ځلیدلی دی د یوم تکبیر په موقع د پخواني وزیر اعظم نواز شریف کوټ لکپت جیل نه د کام په نوم پیغام وای د یوم تکبیر پیغام دی چې پاکستان ته په کږه سترګه وګوري د هغه انجام به عبرتناک وي
د ملک دفاع مضبوطولو صحرا د نون لیگ په سر ده 28 مئی پاکستانیانو لپاره د الله تعالی شکر ادا کولو ورځ ده. مسلم لیگ نون د ملک دفاع په دې ورځ مضبوطه کړې. د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف غیر ملکي دباو مسترد کړي او اټمي دھماکې کړې وې. په دې لړ کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بھټو پاکستان ساينسدانانو د پاک فوج کوششونه هم ستاینې وړ دي. د شهباز شریف په یوم تکبیر پیغام د داخله وزارت لخوا د وړوکي اختر چټیانو اعلان. د اختر چټیانې بعد د 4 جون نه 9 جون پورې وي. نوټیفیکیشن جاری. کاټلنګ تحصیل ساول ډیر سیمه کې د وړوکي اختر په شپه هوایي ډزو مخنیوي لړ کې د ځای امنیتي جرګې او پولیسو په شریکه واقع د رورل ډي اس پي شکیل خان جرګې مشرانو علاقايي ځوانانو مشرانو ګڼ تعداد سره شرکت کړي. د واک مقصد هوایي ډزو نقصان په اړه آگاهي خورول وو. وزیر خارجه شاه محمود قریشی OIC اجلاس کې شرکت لپاره سعودي عرب ته رسیدلې. دغه اجلاس کې شرکت لپاره وزیر اعظم عمران خان به هم ځي. اجلاس کې به مشرق وسطا په صورتحال خبرې اترې کولې شي. غونډه کې به په خطه کې د نوې امن منصوبې په اړه به خبرې اترې کولې شي. ایران کشیدګي په اړه به مهمه خبرې اترې هم د اجلاس برخه وي. وزیر اعظم عمران خان با په 13 مئی ته سعودي عرب دورہ کوي. سعودي عرب کې به وزیر اعظم OIC اجلاس کې شرکت کوي. وزیر اعظم عمران خان سره به خپل وفد هم سعودي عرب ته ځي. عمران خان خو ډیر خوار شو. هغه خو د مودي د الیکشن کې کامیابی لپاره دعا هم کوله، خو ولې مودي خپل سوګند پورته کولو دستور کې عمران خان ته هیڅ قسمه دعوت ورنکړو. د خورشید شاه په وزیر اعظم سختي نیوکه. سعید غنی وایي د عمران خان لخوا ابینندن خوشی کولو ادا مودي ته هم خوښه نشوه. وزیر اعظم تعریفونه لپاره صرف مراد سعید ساتل شوی دی. د بھارت داخلي سیاست د پاکستان وزیر اعظم ته د نریندر مودي د حل بردارۍ په دستور کې د بلنې اجازت نه ورکوي. د الیکشن مهم په دوران د مودي ټوله توجه د پاکستان خلاف جنگي جنون اړخته وه، نو هغه نه دستور ته د بلنې توقع کول ناپوهي ده. د شاه محمود قریشي وینا. د وزیر اعظم عمران خان او بھارتی وزیر اعظم نریندر مودي په 14 جون د ملاقات کولو امکان. دواړو مشرانو ملاقات بعد شنګهای تعاون تنظیم اجلاس نه مخکې کیږي. ملاقات کې بعد دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات عمل شروع کولو په اړه به خبرې اترې کیږي. حیدرآباد کې د پولیسو کاروایی 2 مبینه ترهګر گرفتار، 2 دستی بمونه هم برآمد. کاروایی د هاري روډ او پھلی سیمه کې پیل شوه. ملزمان اتحاد ټاون کې اوسېدل. ملزمان پولیسو ته مطلوب وو. د پولیس چارواکو وینا. جنوبي وزیرستان کې د روزي مبارکې میاشت کې د غوښې او سبزیانو قیمتونه سیوا کسبانو د خپل مرزي ریټونه مقرر کړي دي. د پښتنې هیڅوک نشته. د غوښې سبزیانو نورو سیزونو په حق لا سرکاري نرخنامې نه دي جاری شوي. کسبان د مرزي ریټونه چلي. ضلع انتظامیه دې په دې اړه په فوري توګه د دې خلاف کاروایی وکړي. د ځای ولس غوښتنه. تیر کال په افغانستان کې په سکولونو حمله کې 3 شنده اضافه شوه. په سکولونو د حملو د پیښو لامل د ماشومانو د ټول نسل امیدونو او خوبونو ته نقصان رسیدلې. د زرونه زیات سکولونه د طالبان او داعش لخوا د پیښو سکیورټي اندېښنو په وجه بند پراته. په سکولونو به حساب حملو، د استادانو د وجلو، جوبل کولو، اغوا کولو او د تعلیم خلاف خطرې د ماشومانو د پوره نسل خوبونه او امیدونه تباہ کړي. د ملګري ملتونو یونیسف ادارې لخوا ریپورت جاری.
د برازیل شمالي ریاست په جیلونو کې د قیدیانو ترمنځ د نښتو سلسله جاري ورجل شوو قیدیانو شمیره 240 ته رسیدلې. د برازیل 4 جیلونو کې د قیدیانو مختلفو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. پیښه کې یو شمیر قیدیان جوبل قیدیان روغتون ته منتقل کړي شوي. په حالاتو قابو موندلو لپاره هڅې کولی شي. د برازیل جیل چارواکو وینا د جاپان واساکی ښار کې اوتن لخوا په چاړو گزارونه 2 کسان مړه ولس جوبل. د جاپان سرکاري چارواکو تر مخه جوبل کسانو کې 8 ماشومان هم شامل. د ځینې حالت مرګونه ده. د حملې وروسته دغه تن ځان هم سخت جوبل کړي. پولیسو لخوا په چاړو حمله کوونکي تن جوبل حالت کې گرفتار. میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو قتل عام کې ککړ و فوجي اهلکار د سزا پوره کولو نه مخکې خوشي کړی شوي. وجه اهلکار د میانمار په یو کلي دینن کې 10 بېګناه مسلمانان صرف د مذهب په بنیاد بې دردۍ سره وژلیو. جیل حکامو دغه و فوجیانو قید 10 کالو په ځای صرف 2 میاشتې مقرر کېدو وروسته خوشي کړي. پاکستان کرکٹ بورډ سپاٹ فکسنګ کې سزا یافته شرجیل خان ته د سزا موده ختمېدو نه وړاندې د لوبې کولو اجازه نه ده ورکړې. شرجیل خان ته د PSL دویم ایډیشن کې د سپاٹ فکسنګ په الزام کې د 2.5 کاله پابندۍ سزا ورولې شوې. شرجیل خان د سزا ختمېدو نه وړاندې د لوبې کولو خواهش لرلو او په دې اړه پاکستان کرکٹ بورډ ته خواست هم کړی. ورلड کپ لپاره وارم اپ میچ 13 شپه میچ کې استرالیا لخوا سریلانکا ته په 15 وکټو ماته. استرالیا د 240 رنزونو هدف په 15 اوور کې پوره کړی. جنون ګروپ یو ځل بیا د ورلد کپ د پاره خپل غانا ریلیز کړي. چولې اسما په نوم سره مشهور بینډ جنون د علي عظمت په خوندور आवाज کې د کال 2019 ورلد کپ د پاره ریلیز. جنون بینډ 23 کاله پس داسې قسمه نغمه ریکارډ کړي.